to conduct your class because today's weather was so unpredictable and my internet weren't that much stable. But right now, I think my internet is stable, so I could conduct this class. Actually, today's rainy season and this chilly weather has some sorts of connections. You may say directly or indirectly to our practical, because rain and some sorts of gloomy weather has some sorts of connections with the flood. And as we have talked about the floodplain, so those flood obviously has direct impact on the floodplain. So I think you can chill the weather and feel the actual masses of the floodplain. Okay, I think our today's already I have discussed about a couple of things of selected floodplain area about our practical in previous classes. So before entering today's session, I would like to recap about some of our discussions. Particularly in previous class, I talked about different matters like introductory discussion about floodplain, what does actually floodplain means, and several ways by following those we can manage our floodplain for several purposes. And before that, I have discussed a necessity. For that's why we will going to manage our floodplain, because there are lots of ecosystem, lots of resources we have right now in our country, but we cannot manage all of those resources. We have to prioritize our resources. What type of resources we can manage, it depends on the list of priority. So I have told you that what is the necessity of floodplain. That's why we have selected this topic as our practical. And what are the objectives after finishing those practical, after finishing particularly this practical, what we are going to achieve. I have mentioned this. And after that, I told you that there are some kinds of floodplain existed in this planet, and what type of floodplain and what type of flood subunits in terms of selected region we have in our country. And finally, I finished saying that what are the 5 ways by following those we can protect flood, and we went through some visual pictures that gives us some sorts of real imagination and scenario of floodplain. Thus we can feel the what actually floodplain looks like and what are the natural beauty that those floodplain can offer us. So having said that, I would like to start my today's session. I think all of you are properly hearing me. Am I right? Yes, sir. Obviously. Okay. If you have any connection problem, please let me know. I will recap if it is necessary. I think all of you can see my monitor. Yeah. So if I am not mistaken, I have already show you those pictures, and this is the exact topic where we are going to start today. Before that, we know about some concept, particularly 3 concepts we have, and we are following these 3 concepts to protect our floodplain. 1 zone concept, 2 zone concept, and a special zone policy we have. Apart from this, today I am going to tell you a specific, most certain and most exclusive way that already has been practiced in some of our region in southern west region in our country. Already it has been practiced during the year of 2003 and 2005, and it has gained a very good attention of our policymakers as well as the community who get some sorts of benefit from those practices. It is known as integrated floodplain management concept. Obviously, this is a concept that has been
conducted and executed in our southwest region of our country, and this system has some sorts of greater impact of the community, grassroots level community. So that's why our policymakers has taken it so seriously, and they have given their opinion that we could expand this concept and expand this type of system and process in other parts of our country. Thus we could manage our floodplain and we can get higher amount of production from that floodplain region. So at first we have to know what is the integrated floodplain management actually means. Integrated floodplain management is a concept that is an approach particularly, and this approach is an adaptive learning system. Adaptive means when you're going to implement something, you have to adapt it in that particular context. Like you are a big boss or you are an officer, you just manipulate or devise a policy by sitting in a AC room. You don't know what is the scenario of the ground. You just enact a policy and you just tell your foot soldier, please go that region and enact this policy. That couldn't be a viable option for implementing any situation or implementing any policy in our country, because you have to adapt those situations in grassroots level. So at first you have to adapt any situation, any approach for suited it in a particular region or community. So this integrated floodplain management system, obviously it is a integrated management policy that is basically a adaptive learning system that's definitely linked between different communities. What are those communities? I have mentioned earlier, when we are managing our floodplain, we have two extreme level of conditions. First one is that we have to manage our land, that means our cultivated land where we can grow our rice, crops, wheat, cereals, like etc. And we have to manage different types of fish where we can culture it in our ponds or our floodplain, like bill, haur, baur, etc. So we have to balance between these two. So what are the communities here we are going to exercise? First one is that we have farmer communities who cultivate crops, cereal crops like wheat, paddy, potatoes, and other oil seeds, pulses, etc. And we have another community that is our basic community, and we are working on those communities, that is our fisheries communities, who are predominantly engaging themselves for nurturing or raising fish in that particular floodplain area. As I have mentioned earlier, in our country particularly, we have 80%, approximately 80% of our land goes under water at least 3 to 4 months in rainy season. So it's pretty realistic to assume that at least 10 of us, 8 of people among 10 among us live in directly or indirectly in a floodplain area. So it's a vast area. We have to concern about this, and we have to concern about two communities here. First one is the agricultural communities that directly related about the pure agriculture, culturing or cultivating crops, and another community is the fisheries communities who cultivate fish. So we will focus on those two communities, and always there are some sorts of competition between these two communities. First one is that when we go through the fisheries communities, what will they say? Suppose you are a fisheries officer and you will go to a particular region to deal with the fisheries farmer. So what will they do you particularly? তারা তোমাকে বলবে যে আচ্ছা তাহলে আমাদের কোনো পানি দরকার, মানে পানি সারা জীবন থাক আমাদের এখানে, মানে 6-7 মাস পানি থাক, আমরা এখানে মাছ চাষ করব। তো এটা কি হলে কি ভালো হয় না আমাদের, যে আমরা সেখানে 6 মাস পানি রেখে দিব? is it viable option? না স্যার। কেন না? Why not?
স্যার যদি ওই জায়গাতে মানে দীর্ঘ সময় ধরে পানি থাকে তাহলে যারা ওখানে মানে বসবাস করে তাদের তো অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। আবার হচ্ছে যে ক্রপ বা এগুলো তো মানে চাষ করতে পারবে না, শুধু তো মাছ চাষ করলে তো হবে না। exactly so we will not go any extreme condition. আমাদেরকে দুইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স করতে হবে, যে আমরা যখন ফিশ ফার্মের কাছে যাব তখন তারা চাবে যে আমাদের এখানে পানি থাক, কোনো পানি যেন ইরিগেশনের জন্য ব্যবহৃত না হয়। On the other hand, when we will go about the agriculturist, that means pure agriculturist, what will they say? They will say we will use all sorts of water, approximately 80 to 90% of water for irrigation purpose. So we have to balance these two things. So here our term is used complement rather than compete. আমরা এমন একটা প্রসেস সেখানে অ্যাপ্লাই করব যেটার ফলে তাদের মধ্যে কোনো কম্পিটিশন হবে না, তারা এটাকে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নেবে, যে না আমরা একজনের ভালো আর একজন দেখবো কিভাবে, যে সার্টেন টাইমে আমরা এগ্রিকালচারিস্টদেরকে বলবো যে আপনারা এমন কিছু ক্রপ ইউ ক্যান নার্চার দেয়ার, দোজ ক্রপস অ্যাকচুয়ালি নিডস আ লেসার অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার। দ্যাট মিনস তুমি যদি 1 কেজি রাইস প্রডিউস করতে চাও, তোমাকে নিয়ার অ্যাবাউট 25 liters of water you have to spend to grow just 1 kg of rice. So rice আমরা প্রডিউস করব না, সেখানে আমরা লেস ওয়াটার হাংরি ক্রপস লাইক পালসেস, যেটা খুব মানে লেসার অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট করে, সেগুলোকে আমরা কালচার মানে কাল্টিভেট করব। যেরকম পালসেস হতে পারে, পটেটোস হতে পারে, বিভিন্ন সিরিয়ালস হতে পারে, এইগুলো আমরা সেখানে যদি কালচার করি তাহলে সেখানে ওয়াটার কম লাগবে। সো আমরা ফার্মারকে বলবো যে আপনারা প্যাডি বাদ দিয়ে, রাইস বাদ দিয়ে, সুগার কেন, ইকু এগুলো বাদ দিয়ে আপনারা এমন কোন কালচার মানে ফসল সেখানে উৎপাদন করেন যেটার ফলে ওয়াটার কম লাগবে। সো আমরা যদি ইরিগেশন ওয়াটার সেভ করতে পারি, সো সেভড ওয়াটার উইল বি সার্ভ। শুনতে পাচ্ছ না স্যার? hello, any problem there? এটা সমস্যা হইতেছে। এখন কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে, ওর কথা শোনা যাচ্ছে না। স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তোমাকে এখন। স্যার আমি বলছিলাম যে আমি নির্বাচন অফিসে যাচ্ছি তো, যে এনআইডির জন্য, আমি তাই আমাকে যদি ডাকেন তাহলে আমি নাও থাকতে পারি। ওকে ওকে, তাই আমি কি যেতে পারি? যদি সেটা আর্জেন্ট হয় নির্বাচন অফিসে তাহলে যাও। জি স্যার, একটু আর্জেন্টলি। ওকে ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আইএফএম কনসেপ্ট একটু বাংলায় বলবেন এক লাইনে? হ্যাঁ বলছি। ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্লেন ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমরা সেখানে দুইটা কমিউনিটিজ এর মধ্যে একটা সেতু বন্ধন তৈরি করব, যাতে তাদের মধ্যে কোনো কম্পিটিশন না হয়, তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে। বুঝতে পেরেছো? স্যার একটু সহজ বাংলায় বলবেন? আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য কঠিন বাংলা হিয়ার? আচ্ছা, কেউ কি বুঝেছো আমি কি বলতে চেয়েছি? জি স্যার। কি বলেছি বলো তো? স্যার দুইটা কমিউনিটিস থাকবে, একটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল কমিউনিটিস আর একটা ফিশারিজ কমিউনিটিস। তো দুইটারই কনসার্ন ঠিক রেখে, দুইটারই যাতে কম্পিটিশনটা ঠিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্লেন। না, কম্পিটিশন যেটা না করে, মানে কম্পিটিশন না করে তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে, ঠিক আছে? এখানে কোনো কম্পিটিশন হবে না, তারা একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করবে। কিভাবে? যে ফার্মার যারা আছেন তারা হচ্ছে যে সেখানে লেস ওয়াটার হাংরি ক্রপ, মানে যে সব ফসল উৎপাদন করতে অনেক কম পরিমাণ ওয়াটার লাগে, সেই ধরনের ফসল তারা সেখানে প্রডিউস করবে ওই ল্যান্ডে, যে বাকি 6-7 মাস যে ওয়াটার মানে থাকবে না সেখানে সেই সময়টাতে। স্যার ব্যাপারটা কেন একটা স্যার সিম্বায়োসিসের মতো? It's not like symbiosis. Symbiosis is a process, actually, biological process. It's not a symbiosis. It's a type of cooperation. You may say it's a cooperation. Okay. আর আমরা ফার্মারদেরকে বলবো যে আপনারা সেখানে শর্ট টাইমে যেরকম ফিশ প্রডিউস করা যায়, শর্ট টাইম এনহ্যান্সমেন্ট যেসব
ফিশ আছে, যেরকম আমাদের 4 মাস 6 মাসে যেসব ফিশ সেখানে মানে তোমার কালচার করা যায়, যেরকম আমরা যদি কেস কালচার করি তাহলে আমরা সেখানে এরকম ফিশ মানে তোমার ইন্ট্রোডিউস করব, যেরকম তেলাপিয়া হতে পারে, যেটা শর্ট প্রডিউসিং, সেটা আমরা সেখান থেকে নিব। আলটিমেটলি আমাদের যদি কোনো কালচারে না গেলাম, আমরা যদি ইরিগেশনের জন্য অনেক কম পরিমাণ পানি সেখানে ইউজ করি, তাহলে আমাদের রেস্ট অফ দ্য ওয়াটার যেটা থাকবে সেটা আমরা কিসের জন্য ইউজ করতে পারবো, সেটা আমরা মাছ প্রোডাকশনের জন্য ইউজ করতে পারবো। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। এটাই হচ্ছে কথা, যে আমরা আমাদের ওয়াটারটাকে সেখানে রিজার্ভ করব, মানে ওয়াটারটা যাতে কম পরিমাণ ইউজ হয় ইরিগেশনের জন্য, তাহলে ইরিগেশনে যদি কম ওয়াটার ইউজ হয় সেই রেস্ট ওয়াটার আমরা ফিশ প্রোডাকশনের কাজে ব্যবহার করতে পারবো, মানে আলটিমেটলি ফিশের জন্য সেখানে ফিশ সেখানে শেল্টার নিতে পারবে, রিফিউজ নিতে পারবে, এটাই হচ্ছে কথা। ওকে, থার্ড পোর্শন ইজ দ্যাট আমাদের এই সকল কিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের যে এই যে বললাম 4 থেকে 6 মাস ওয়াটারটা থাকে আমাদের ফ্লাড প্লেনে, সেই 4 থেকে 6 মাসের ওয়াটারটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন তো একটা পার্টিকুলার জায়গায় গিয়ে জমা হবে যেখানে একটু বেশি নিচু থাকে মনে করো। তো সেই জায়গাটাতে যাতে ফিশ শেল্টার নিতে পারে, সেখানে যাতে একটা সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার জমা থাকে, এবং বাকি জায়গাগুলো সেই জায়গাতে আমরা যে ল্যান্ড বিস্তীর্ণ ল্যান্ড থাকবে সেখানে আমরা আমাদের ক্যাশ ক্রপ প্রডিউস করতে পারবো। তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা ওয়াটারটাকে এমন ভাবে ম্যানেজ করব যেন আমাদের কিছু ওয়াটার আমাদের ইরিগেশনের পারপাসে ব্যয় হয় এবং কিছু ওয়াটার ফিশের জন্য রিজার্ভার হিসেবে কাজ করে। এবং ওয়াটারকে আমরা দুইটা ভাবে মেনটেন করব, একটা হচ্ছে যে আমরা লেস ওয়াটার হাংরি ক্রপস সেখানে কালটিভেট করব, আর সেকেন্ড অপশন হচ্ছে আমরা এমন কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করব যার মাধ্যমে আমরা ওয়াটারের আসা যাওয়াটা ইনপুট এবং আউটপুটকে কন্ট্রোল করতে পারি। সেটা কিভাবে হতে পারে বলতো দেখি? আমরা একটা পার্টিকুলার জায়গায় ওয়াটারের ইনপুট এবং আউটপুটকে কন্ট্রোল করতে পারি, সেটা কিভাবে? বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে। ভেরি গুড। আর আর কি হতে পারে? বাঁধ একটা হতে পারে। বাঁধ মূলত হচ্ছে তো আটকিয়ে দিবে, তোমার সুইচ গেট যেটা আমরা বলি সেটা করতে পারি। আমরা সুইচ গেট তৈরি করতে পারি যার মাধ্যমে আমরা কুয়ার মতো খনন করে আউটপুট, হ্যাঁ সেটা করতে পারি। দেন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ব্যারেজ তৈরি করতে পারি যার মাধ্যমে আমরা ইনপুট আউটপুট ডিটারমাইন করতে পারি, কন্ট্রোল করতে পারি। সো দেখো আমাদের মূল কনসেপ্টই হচ্ছে এটা যে আমরা ওয়াটারকে কন্ট্রোল করব ফর বোথ পারপাস। ফার্স্ট পারপাস ইজ দ্যাট উই উইল রিজার্ভ সাম ওয়াটার ফর নার্চারিং or raising fish, and rest of the water we will give for the irrigation purposes, and simultaneously we will introduce some sorts of crops that require a lesser amount of water for growing. এখন আমরা বললাম যে আমরা এটা করব দুইটা মাধ্যমে, একটা হচ্ছে যে আমরা লেস হাংরি ওয়াটার ক্রপস ইন্ট্রোডিউস করব, আর একটা সুইচ গেট তৈরি করব। এখন সুইচ গেট তৈরি করলে আরেকটা সুবিধা হবে, সেটা কি বলতো দেখি? মনে করো আমরা ড্যাম তৈরি করে দিলাম, ড্যাম তৈরি করার ফলে আমরা মনে করো টোটাল ওয়াটারের যে সার্কুলেশন ছিল ওয়াটারের প্যাটার্নটাই বন্ধ করে দিলাম। আর যদি সেখানে আমরা সুইচ গেট তৈরি করি তাহলে সেটা একটা মাইগ্রেশন রুট হিসেবে ইউজ করতে পারে ফিশ। তো ফিশ যদি তোমার হচ্ছে সুইচ গেটকে মাইগ্রেশন রুট হিসেবে ইউজ করে তাহলে ফিশ মাইগ্রেশন হচ্ছে, এর ফলে ফিশের একটা ন্যাচারাল যে ইনস্টিংক্ট, তার যে রিপ্রোডাকশনের জন্য দরকার, তার সেলফ রিক্রুটিং এর জন্য দরকার, সেটা ঠিক থাকছে। এর ফলে আমাদের ন্যাচারাল প্রোডাকশন ঠিক থাকছে, হ্যাম্পার হচ্ছে না। যেরকম আমরা আমাদের ফ্লাড কন্ট্রোলের একটা গ্রেটার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আমাদের বায়োডাইভার্সিটিতে, আমরা যত্রতত্র ভাবে এই ড্যাম, সুইচ গেট এসব ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করেছি, যার ফলে আমাদের টোটাল প্রোডাকশন, ফিশ প্রোডাকশন অনেক কমে গিয়েছে। যদি তুমি উদাহরণ চাও, এটা হচ্ছে আমাদের হাকালুকি হাওরের ওইদিকে হয়েছে, নিকলি হাওরের ওইদিকে ইদানিং মানে বিভিন্ন scientists suggest that it could be happen, and already the vivid example is the চলন বিল। চলন বিলের মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা গিয়েছে যার ফলে মাইগ্রেশন রুট প্যাটার্ন টোটালি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং এর ফলে ওইখানকার বায়োডাইভার্সিটি একটা হিউজ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করেছে। সো আমরা এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করব না যেটা মাধ্যমে আমাদের ফিশ প্রোডাকশন নেগেটিভলি এফেক্ট হয়। সুতরাং আমাদেরকে একটা ইন্টার কনফ্লিক্টকে এড়ানোর জন্য, ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল যে কনফ্লিক্ট এগ্রিকালচারের সাথে ফিশারিজের, সেই এগ্রিকালচারের সাথে ফিশারিজের কনফ্লিক্টটা দূর করার জন্য আমরা একটা কোঅপারেশন তৈরি করব দুইটা কমিউনিটিজের মধ্যে। এটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা?
জি স্যার। একজন আমাকে বলো তো দেখি তাহলে ইন্টিগ্রেটেড ফ্ল্যাট প্লেন ম্যানেজমেন্ট মানে কি বোঝাচ্ছে, একদম সিম্পল ভাষা যদি বলতে চাও। স্যার আগে হাত তোলো দেখি, রেইজ ইওর হ্যান্ড। ওকে, ঐশী তুমি বলো তো। স্যার আমাদের এই প্র্যাকটিক্যালটার অবজেক্টিভই হলো যে আমাদের মানে ফ্ল্যাট প্লেনটা সমন্বিতভাবে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। তো যদি সমন্বিতভাবে আমরা কাজে লাগাতে চাই তাহলে এখানে স্যার আমাদের যে কৃষক সম্প্রদায় এবং যে জেলে সম্প্রদায় আছে তাদের স্যার মানে দুজনের মধ্যে যাতে একটা সহযোগিতামূলক আচরণের মাধ্যমে স্যার আমরা এই ফ্ল্যাট প্লেনটা ইউজ করতে পারি। এখানে যেন স্যার কোনো মানে কম্পিটিশন না হয়, কারণ স্যার কম্পিটিশন হলে স্যার মানে ঝামেলা হবে, আমরা ঠিক মতো স্যার প্রোডাকশন করতে পারবো না। এজন্য স্যার মানে 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 সম্মিলিতভাবে স্যার আমাদেরকে সহযোগিতামূলক আচরণের মাধ্যমে স্যার আমাদের এই কাজটা করতে হবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ও এক্সেলেন্টলি সেইড। এক্স্যাক্টলি আমরা এটাই করব যে একটা সমন্বিত ভাবে আমরা সেটাকে ম্যানেজ করব, দ্যাটস ইট। এখানে তো কোনো কঠিন কিছু নাই বা সহজ বাংলায় বলার কিছু নাই। আচ্ছা, যে বলেছিলে কঠিন বাংলায় আর একটু সহজ করে বলতে, সে কি এখন বুঝেছো কে যেন ছিল সেটা? জি স্যার, কিছুটা বুঝেছি। কিছুটা বুঝেছো, কোথায় বোঝো নাই? স্যার এই যে কনসেপ্টের মানে দুইটা কমিউনিটি কম্পিটিশন, হ্যাঁ, কেমন যায়? এটা কি বোঝো নাই? স্যার একটু ক্লিয়ার না আমার কাছে। আচ্ছা, এখনো ক্লিয়ার না? কিভাবে ক্লিয়ার না? কোথায় ক্লিয়ার করতে হবে বলো তো? জটটা কোথায় বাকি মানে লেগেছে তোমার? কমপ্লিকেশনসটা কোথায়, যে মানে স্যার এইখানে বুঝি নাই পার্টিকুলারলি? তুমি তো নিজেই বললে যে স্যার দুইটা কমিউনিটির মধ্যে সম্মিলিত একটা কাজ, তো সেখানে আর আর কোথায় কমপ্লিকেশনসটা আছে তোমার? স্যার কিছুটা বুঝেছি, মানে 100% ক্লিয়ার না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাহলে দেখো তো কনসেন্ট্রেশন দাও ভালো করে, হ্যাঁ, যাতে 100% বোঝা যায়, ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, কারণ কনসেন্ট্রেশন না দিলে তো 100% বোঝা যাবে না। কেউ না কেউ তো বুঝতে পেরেছে। 100% বোঝা যাবে না, ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল টু grasp a single thing by 100% in a single observations. At least you have to capable to grasp the main thing, the gist portion of that particular session or lecture. So if that is achievable, then you should go for this, okay? আচ্ছা দেখো, এখন ইন্টিগ্রেটেড ফ্ল্যাট প্লেন ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিটা কি? ইন্টিগ্রেটেড ফ্ল্যাট প্লেন ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এটা হচ্ছে একটা, যদি তুমি একটা সিমাটিক ডায়াগ্রাম এখানে দেখানো হয়েছে, সেটাতে কি বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এখানে একটা ম্যানেজ করব, একটা কমিউনিটিকে ম্যানেজ করব, সেখানে আমরা ক্রপিং প্যাটার্ন ম্যানেজ করব। ক্রপিং প্যাটার্ন ম্যানেজ করব দুইটা হবে, একটা হচ্ছে যে আমরা ইরিগেশন ওয়াটার রিডিউস করব, যেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেটাকে রিডিউস করব। কিভাবে করব? যে আমরা লেস ওয়াটার হাংরি ক্রপসকে ইন্ট্রোডিউস করব কালটিভেশনের জন্য। আর স্লুইস গেট ম্যানেজমেন্ট করব। স্লুইস গেট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা একটা পার্টিকুলার জায়গায়, মনে করো যে তোমরা জানো অনেকেই যে ফ্লাড প্লেনে যখন পানি আসে, তো আমি মনে করো নদী থেকে স্লুইস গেটের মাধ্যমে পানি আমার একটা পার্টিকুলার বিলে আমি পানি নিলাম, নেয়ার পরে আমি স্লুইস গেট অফ করে দিলাম, তার মানে সেখান থেকে পানি বের হতে পারছে না। তো আমার ফিশ রেইজের জন্য, ফিশ নার্চারিং এর জন্য যদি সেই জায়গায় 5 মাস বা 6 মাস পানি রাখার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি স্লুইস গেট যতটা বন্ধই রাখবো যাতে সেখান থেকে পানি না যেতে পারে, যখন পানির ভাটা চলে আসবে তখন যাতে পানি সেখানে না যেতে পারে। সুতরাং স্লুইস গেটকে কন্ট্রোল করে আমরা সেখানে 5 থেকে 6 মাস বা আরো বেশি পানি সেখানে ধরে রাখতে পারি, এবং সেখানে আমরা পার্টিকুলার রিজার্ভার তৈরি করে ফিশকে নার্চার করতে পারি। সো এই দুইটা ওয়েতে আমরা আমাদের ক্রপিং প্যাটার্নকে ম্যানেজ করতে পারি। এবং এর ফলে কি হবে দেখো, যদি আমরা ইরিগেশন ওয়াটারকে রিডিউস করতে পারি, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, মোর ওয়াটার ডিউরিং ড্রাই সিজন। যদি আমরা ইরিগেশনে কম ওয়াটার ইউজ করি, তাহলে আমাদের ড্রাই সিজনে বেশি ওয়াটার সেখানে রিজার্ভারে থাকবে। আর স্লুইস গেট ম্যানেজ করার ফলে কি হবে, কানেকশনস ডিউরিং ফিশ মাইগ্রেশন।
আমি যেটা বললাম যে ফিশ মানে সুইচ গেট যদি ম্যানেজ করতে পারি প্রপার ওয়েতে, তাহলে ফিশ মাইগ্রেশন করতে পারবে। নদী থেকে ফিশ আমার বিলে আসতে পারবে, আবার বিল থেকে নদীতে যেতে পারবে। ব্রুড ফিশ নদী থেকে বিলে আসতে পারবে বা আমার হাওর বাওরে আসতে পারবে, সেখানে তার স্পন করবে, ব্রিড করবে, আবার সেই স্পন সেখানে বড় হবে। যখন আমার পার্টিকুলার টাইম আসবে, আমি আবার যদি গেট খুলে দেই, সেই মাছ আবার নদীতে যেতে পারবে। সো ইটস আ টু ওয়েজ অ্যাপ্রোচ। উই ক্যান control the migration of fish as well as we can control the input and output of water. So দেখো, reduced irrigation water, managing sluice gate, all of those things ultimately hit our aquatic resource management and conservation. কি হবে, আমরা যদি আমাদের ওয়াটার কোয়ালিটিকে, আমাদের ওয়াটার কে রিডিউস মানে ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি এনহ্যান্স করতে পারি, সাথে সাথে আমাদের ফিশ মাইগ্রেশনকে ঠিক রাখতে পারি, তাহলে আমাদের অ্যাকোয়াটিক ডাইভার্সিটি গুলো মেইনটেইন হবে। এখন বলো তো দেখি, তোমরা যারা আজ থেকে, তোমাদের মোস্ট অফ ইউর পার্টিসিপেন্ট এজ অ্যাকচুয়ালি বিটুইন 20 or 21 or some sorts of 2 or 3 years plus minus. Okay, so if that's so look back 10 years ago. তোমরা কি 10 বছর আগে মনে করো তোমাদের বিলে এই কাঁকড়া এগুলো দেখতে পেতে? মানে হাওর বর, যারা গ্রামে থাকো, হাওর বরে কাঁকড়া, তারপরে মনে করো যে কুচিয়া, এগুলো দেখতে পেতে? জি স্যার। জি স্যার, এগুলো দেখা যেত। বেশি দেখা যেত না কম দেখা যেত? স্যার বেশি দেখা যেত। বেশি দেখা যেত। ভেরি গুড। এখন কি আর অতটা দেখতে পাও? না রাজ স্যার। কাঁকড়া, বড় বড় কাঁকড়া, রাজ কাঁকড়া বা হচ্ছে মনোপ্টাস কুচিয়া, সেটা দেখতে পাও? বা আগে আমার মনে আছে, when I was young, I used to observe some people came to my village from other villages to catch tortoise. ওকে, তোমার হচ্ছে টার্টল বা টর্টয়েস, তারা সেখানে আমাদের ওই লোকালিটি থেকে তারা ধরতো। এখন there are no tortoise or turtle there. এখন সেখানে কোনো ছোট ছোট যে কাছিম বলি আমরা, সেটা নাই। কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম, মানে when I was 8 or 9 years old, that moment I observed the situation, যে সেখানে কাছিম আছে, সেখানে রাজ কাঁকড়া আছে, মনোপ্টাস কুচি আছে। তোমরা এক ধরনের বাইম মাছ পাওয়া যায় যেটাকে বলে গুদুম, মানে ইটস এ টাইপ অফ ইল, নট বাইম মাছ অ্যাকচুয়ালি। গুদুম ফিশ চেনো? কেউ কেউ গুদুম ফিশ লোকালি বলে, বাইমের মতো অনেকটা। ছোট ছোট নাকি? অনেক ছোট ছোট। হ্যাঁ, ছোট ছোট বাইমের মতো, খুব বেশি বড় হয় না। এক্স্যাক্টলি ওই ধরনের মাছ আমরা কিন্তু দেখেছি। কিন্তু এখন ইটস ভেরি রেয়ার টু ফাইন্ড আউট ইন দ্যাট পার্টিকুলার ওয়াটার রিসোর্সেস, বিকজ আমরা আমাদের আনপ্ল্যান্ড ম্যানেজের ফলে আমরা আমাদের বায়োডাইভার্সিটিকে লস করেছি। কারণ আমরা ইন্টেন্সিফাই করেছি হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাট প্রোটেকশনকে, আমরা যত্রতত্র ভাবে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড করেছি, ফিশের মাইগ্রেশন প্যাটার্নকে হ্যাম্পার করেছি। আমরা ওয়াটার রিজার্ভ করি নাই, যাতে 5-6 মাস যদি ফিশ সেখানে থাকতে পারতো, বা ফিশ ছাড়াও আরো যেসব নন কনভেনশনাল বা আনকনভেনশনাল ফিশারিজ রিসোর্স আছে, যেমন কুচিয়া, কাছিম, এই যে মাড ক্র্যাব, এইগুলো সেখানে রিপ্রোডিউস করতে পারতো। কিন্তু আমরা সেটা যেহেতু ডিস্ট্রয় করে ফেলেছি, সুতরাং আমরা এখন সেটা আর পাচ্ছি না। সেটা বলা চলে যে এক্সটিংক্টের পর্যায়ে চলে গেছে। সো এই যে একটা কন্ডিশন আমরা এখন উই আর গোয়িং থ্রু, উই আর পাসিং রাইট নাও, ইটস আ ভেরি harsh to imagine what will happen after 10 or 20 years later, when we will take our children, our offspring, to observe a Hakaloki Howard. I think there will not that much biodiversity, there will not that much fishes, because we are destroying our biodiversity, our floodplain, our bill, haor, baor, zil, all sorts of resources for our unplanned way to manage those. So we have to integrate all of those things. We have to manage all of those things. Have you got my point? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. আচ্ছা, তোমরা কি কেউ বলতে পারো যে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় লেকের নাম কি? কাপ্তাই লেক। Yes, কাপ্তাই লেক obviously. তো কাপ্তাই লেক কি ন্যাচারাল না আর্টিফিশিয়াল? আর্টিফিশিয়াল। এটা কিসের জন্য তৈরি করা হয়েছিল? For what purpose it has been built? বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিদ্যুতের জন্য। হ্যাঁ,
তো এখন এটার মেইন পারপাস কি? এখন কি কাপ্তাই লেক থেকে ওই কাপ্তাই লেকের যে ড্যাম যেটা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সেখানে বিল্ড করা হয়েছিল সেটা কি এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পারপাসে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে নাকি অন্য কোনো পারপাসে ব্যবহৃত হচ্ছে? স্যার ট্যুরিজমের জন্য, বায়োডাইভার্সিটির জন্য, বায়োডাইভার্সিটি তো মূলত না, মূলত লেক। এখন এখানে একটা লেক ক্রিয়েট হয়েছে, কিন্তু লেকটা কিন্তু ছিল তোমার হচ্ছে যে একটা আনইনটেনশনাল, মানে ড্যাম ক্রিয়েট করেছে তো পানি সেখানে আটকে রাখতে হচ্ছে, এটা আমরা পরে পড়বো। সুতরাং একটা আনইনটেনশনাল ড্যাম মানে লেক সেখানে ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে, যেটা একটা হিউজ ওয়াটার রিজার্ভার। এবং এখন মূলত সেখানে বিদ্যুতের থেকে এই ট্যুরিজম আর সাইমালটেনিয়াসলি তোমার হচ্ছে ফিশ প্রোডাকশনকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এটার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু এটা ছিল না। দ্যাট মিনস আমাদের একটা প্ল্যানিং এর খুব বড় একটা অভাব ছিল, এবং each and everywhere you can see that we are not well planned and well equipped. There are lots of ill-mannered, ill-equipped, and what can I say, worst decision-making policymakers sit down and they make the policy that hasn't any connections with the grassroots level, and that cannot create some sorts of positive changes in our nations as well as the country. So দেখো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য যেটা যে আমাদের একটা সুইচ গেট হতে পারে, যেটা হচ্ছে একটা বিগার জলাশয় থেকে স্মলার যে ওয়াটার বডি আছে সেখানে ওয়াটার কোয়ালিটি মেইনটেইন করে। যেরকম দ্য পিকচার অফ অ্যাবাভ হ্যাজ ইন্ডিকেটেড দ্য সুইচ গেট অ্যান্ড ইটস রেগুলেটিং ম্যাটার। যে মনে করো যে অপর সাইডে একটা বিশাল জলাশয় আছে, আমি এই গেট, এই যে সুইচ গেটের যে গেটগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই গেটগুলো তোমার হচ্ছে যে ক্লোজ এবং ওপেনের মাধ্যমে আমি ওয়াটারের ইনপুট এবং আউটপুটকে রেগুলেট করতে পারি, এবং ওয়াটারের ইনপুট আউটপুটকে রেগুলেট করার মাধ্যমে আমি ফিশের মাইগ্রেশন রুটটাকেও রেগুলেট করতে পারি, ফিশের মাইগ্রেশনটাকে ঠিক রাখতে পারি। যদি আমি এটা ড্যাম করে দিতাম সরাসরি, তাহলে কি ফিশ মাইগ্রেট করতে পারতো? কারণ কোন তো ইনটেক আউটটেক নেই, মানে ইনপুট আউটপুট নেই, কোথা দিয়ে ফিশ মাইগ্রেট করবে? এখন এই সুইচ গেটেরই বড় ভার্সন যেটা, মানে সুইচ গেট হচ্ছে 3-4টা পাল্লা থাকে, 3-4টা বা অনেক ক্ষেত্রে 10টা দরজা থাকতে পারে, কিন্তু এটা যদি আমি অনেক বিগার পোর্শনে করি, একটা হিউজ ড্যাম ক্রিয়েট করলাম যেখানে আমার অনেক বেশি বড় পারপাস থাকে, তো সেটাকে আমরা ব্যারেজ বলি। ইটস আ টাইপ অফ সুইচ গেট, বাট ইট হ্যাজ আ এক্সপানশন, ইটস আ বিগার ডাইভার্সিটি অ্যান্ড বিগার ম্যানেজমেন্ট পলিসি টু হ্যাভ কন্ডাক্টিং। সো এই ক্ষেত্রে আমাদের সেটাকে আমরা বলি ব্যারেজ। যেরকম আমাদের এরকম কোন ব্যারেজ আছে বাংলাদেশে যেটা আমরা ইরিগেশন কন্ট্রোলের জন্য করতে পারি, বা আমাদের আরো আদার্স পারপাসে করেছি অলরেডি, আমাদের দেশে আছে এরকম কোন ব্যারেজ? স্যার পদ্মা ব্যারেজ, তিস্তা ব্যারেজ। তিস্তা ব্যারেজ, এক্স্যাক্টলি, তিস্তা ব্যারেজ। কে বললো? স্যার পিঙ্কি। এক্সেলেন্ট পিঙ্কি, a big round of applause for you. তিস্তা ব্যারেজ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প, যেটা করা হয়েছে আমাদের উত্তরাঞ্চল, মূলত ওই রিজিয়নের যে ওয়াটার বা ড্রাউট কন্ডিশন, সেই ওয়াটার ক্রাইসিস কন্ডিশনকে মিটিগেট করার জন্য আমরা একটা পার্টিকুলার টাইমে সেখানে ওয়াটার রিজার্ভ করব, এবং সেই ওয়াটারকে আমরা ইরিগেশন পারপাসে ইউজ করব। কিন্তু সরি টু সে দ্যাট now at this moment we haven't capable to reserve that much water there that could be used for irrigation purpose, because there is a international politics. We are being deprived year after year for our big neighbor, and we hope so we can reduce this and address these challenges and situations. সো আমাদের এই সুইচ গেটেরই অপশন হচ্ছে এই ব্যারেজ অপশন। এখন দেখো আমাদের যেটা ইন্টার কনফ্লিক্ট হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই সুইচ গেট বা ব্যারেজ তৈরি করার সময় সাবজেক্ট এক্সপার্ট হিসেবে থাকে হচ্ছে কারা? মূলত পিআইডব্লিউটি এর লোকজন, নির্বাহী প্রকৌশলীর লোকজন, এবং সড়ক ও জনপথের লোকজন। তার মানে রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ, ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনস অ্যান্ড পিআইডব্লিউটি মানে হচ্ছে ওয়াটার বোর্ড আর কি, এরা থাকে। সেখানে কোনো ফিশারি সায়েন্টিস্টকে সাধারণত ইনক্লুড করা হয় না। মানে ইন প্রিভিয়াস ইয়ার্স অর প্রিভিয়াস ডিকেডস দেয়ার হ্যাজ নট এনি প্রেজেন্স অফ ফিশারিজ সায়েন্টিস্ট অর ফিশারিজ বায়োলজিস্ট। সো তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো, ইচ্ছাধীন যেখানে খুশি সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করেছে, সুইচ গেট তৈরি করেছে, ব্যারেজ তৈরি করেছে। সো আলটিমেটলি এর
ভুক্তভোগী হচ্ছে ফিশারিজ সেক্টর। একসময় পদ্মায় অনেক ইলিশ পাওয়া যেত, পদ্মা ইলিশের স্বাদ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিল। এখন পদ্মায় পানি নাই, ইলিশ পাওয়া যাবে কিভাবে? ইটস অল ইজ দ্য রিজাল্ট অফ হট ফারাক্কা ব্যারেজ, isn't it? Yes, sir. হ্যাঁ, তো সেটাই হচ্ছে আমাদেরকে সব জায়গায় প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ থাকতে হবে, রিপ্রেজেন্টেশন অফ পার্টিকুলার অর সার্টেন ডিপার্টমেন্ট। তো সেটার জন্য আমরা ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট করব। Okay, let's have a look about our কাপ্তাই লেক। মানে কাপ্তাই লেকের এইটা এই প্র্যাকটিক্যালের সাথে রিলেটেড না, বাট আমি এটা তোমাদেরকে এখানে ইনপুট করেছি ফর আ বেসিক পারপাস, যে দেখানোর জন্য কিভাবে একটা আনইন্টেনশনাল লেক ক্রিয়েট হয়ে গেল, এবং এর ফলে আমাদের যে মানে ওইটা আনপ্ল্যান্ড একটা মানে আমরা যেটা করেছিলাম তখন সেটা খুব বেশি ভালো প্ল্যান্ড ওইতে ছিল না। দেখো, কাপ্তাই কর্ণফুলী রিভারের স্রোতকে ইউজ করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হবে, এটা হচ্ছে প্রাইমারি অবজেক্টিভ ছিল। যে কর্ণফুলী যেহেতু একটা খরস্রোতা নদী, এই নদীর খরস্রোতকে ইউজ করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করব, এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি অবজেক্টিভ ছিল। এটা কিন্তু বিফোর আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স দিস প্রজেক্ট হ্যাজ বিন ইমপ্লিমেন্টেড ইন আওয়ার কান্ট্রি। সো তখন এইরকম একটা জায়গায় তোমার হচ্ছে যে ব্যারেজ করা হলো, ব্যারেজ করার ফলে মানে ড্যাম করার ফলে এই পার্টিকুলার জায়গাটুকু গোজ আন্ডার ওয়াটার। তার মানে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা চলে গেল হচ্ছে তোমার পানির নিচে, এবং এর ফলে কিন্তু অনেক পাহাড়ি অঞ্চল পানির নিচে চলে যায় এবং অনেক লোকালয়ের লোকজন এর ফলে মানে তোমার হচ্ছে সাফারার হয়। যারা এখানে নিবাস ছিল, যাদের এখানে বাসস্থান ছিল, বা যাদের জীবন জীবিকা, লাইফস্টাইল, অ্যাটিটিউড, হোল এক্সিস্টেন্স ডিপেন্ডস অন দিস পার্টিকুলার রিজিয়ন, তারা কিন্তু এটা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে এই এতটুকু বিস্তীর্ণ অঞ্চল তোমার হচ্ছে যে লাইফ গোজ আন্ডার ওয়াটার হয়ে যায়। তো সেটার ফলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লেক ক্রিয়েট হলো, কিন্তু এটা ছিল একটা আনইনটেনশনাল লেক। এবং এই যে ড্যাম ক্রিয়েট করা হলো, এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। এখন তুমি যদি রিসেন্ট ইয়ারে যদি সেখানে অবজার্ভ করতে চাও, সেখানে দেখবে যে একটা ইন্টার কনফ্লিক্ট থাকে কিভাবে এই ড্যামের যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেখানে এখন কিছুটা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, মনে করো যে 120 মেগাওয়াট, মানে খুব লেসার অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি হ্যাজ বিন প্রডিউসড বাই ইউজিং দিস ড্যাম। কিন্তু এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে পানির প্রবাহ দরকার, সেটা একটা পার্টিকুলার টাইমে ছেড়ে দিতে হয়। তো ইলেকট্রিসিটি বোর্ড করে কি, পানিটা ওদের প্রয়োজন মাফিক, মানে উইদাউট কনসাল্টিং উইথ ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ দে রিলিজ দ্য ওয়াটার। এবং তারা দেখা যায় যে পার্টিকুলারলি যে টাইমে ওয়াটারটা ছেড়ে দেয়, রিলিজ করে, সেই টাইমটা হচ্ছে ওই যে আমাদের যে নেটিভ কিছু ফিশ থাকে কাপ্তাই লেকে, সেই নেটিভ ফিশের ব্রিডিং সিজন। আলটিমেটলি যখন ওয়াটারটা রিলিজ হয় তখন হচ্ছে ব্রিডিং সিজন। তো ব্রিডিং সিজনে যদি ওয়াটার তুমি রিলিজ করে দাও, তাহলে তো মাছ একটা শক খাবে, সে আর ব্রিডিং করবে না। ওয়াটার যদি সেখানে পর্যাপ্ত না থাকে, যে পরিমাণ ডেপথ দরকার, যে পরিমাণ এনভায়রনমেন্ট, যে পরিমাণ ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট সেখানে থাকা দরকার, সেটা যদি না থাকে, ওয়াটার কোয়ালিটি প্যারামিটার যদি প্রপারলি মেইনটেইন না হয়, তাহলে মাছ তো সেখানে ব্রিড করবে না। তো মাছ সেখানে ব্রিড না করলে আমরা স্পন পাবো কিভাবে? ফিশ স্পন। তো ফিশ স্পন যদি সেখানে না পাই, তো কিভাবে ইয়ার আফটার ইয়ার আমাদের প্রোডাকশন বৃদ্ধি পাবে? আলটিমেটলি আমাদের কাপ্তাই লেকের প্রোডাকশন, আগে আমাদের অনেক বেশি সেখানে ফিশ প্রোডাকশন হতো, গুদুশিয়া চাপটা ছিল, চাপিলা, কাচকি ছিল, এবং বিভিন্ন ইন্ডিয়ান মেজর কাপড় সেখানে পাওয়া যেত, যেগুলো সেখানেই প্রডিউস মানে সেলফ প্রডিউসিং, ইয়ার আফটার ইয়ার পারপিচুয়েটিং, ইয়ার আফটার ইয়ার তারা সেলফ রিক্রুটমেন্ট করতো। সেগুলো আর সেখান থেকে আমরা ওই অ্যামাউন্টে পাচ্ছি না। এখন সেখানে শুধু কাচকিই পাওয়া যায়, আর কোনো তেমন কোনো ভ্যারাইটিস মাছ পাওয়া যায় না। সো এই যে যদি তারা এখানে একটা কানেকশন ক্রিয়েট করতো যে না, আমাদের বিদ্যুৎ ইলেকট্রিসিটি প্রডিউসিং যে বোর্ড আছে, তারা যদি কনসালটেশন করতো আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজের সাথে, তাহলে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ তাদেরকে কনসালটেশনে এটা বলতে পারতো যে না, এই পার্টিকুলার টাইম, সাপোজ মনসুনের টাইমে ফিশ ব্রিড করে, এই টাইমে পানি ছাড়ার দরকার নেই, এই যদি 1 মাস পানিটা ধরে রাখতে পারেন, আপনি পরে ছাড়েন পানি। ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন তো পার্টিকুলারলি 1 মাস বা আপনি তো বন্ধ রাখতেই হয়। তো
তো সেটা যদি আমাদের পার্টিকুলারলি ফিশ ব্রিডিং এর সময় বন্ধ রাখেন তাহলে ফিশটাও বিট করতে পারে, আপনার ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন তো পরে আপনি করতেই পারছেন, সেটাও হচ্ছে। তো এইটার একটা এই যে ইন্টার কনফ্লিক্ট একটা মানে দ্বন্দ্ব, এটা সর্বত্র বিরাজমান বাংলাদেশের। আর একটা এক্সাম্পল দেখো, মাঠ ক্র্যাব। মাঠ ক্র্যাব তুমি যদি এক্সপোর্ট করতে যাও বাংলাদেশ থেকে, কার অনুমতি নিতে হবে জানো? ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ নাকি ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি নাকি ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট? তোমাদের কি মনে হয় বলো তো? স্যার ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ। হ্যাঁ, দ্যাট শুড বি যে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ এর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেটা হয় না। কারণ কি, আমাদের পলিসিতে বলা হয়েছে, মানে আমাদের যে ফরেস্ট অ্যানিমেল সেখানে বলা হয়েছে কাঁকড়া একটা বন্য প্রাণী, ঠিক আছে? তো কাঁকড়া যতক্ষণ না পর্যন্ত ফিশ রিলেটেড অ্যানিমেল হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে তো তোমার ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ এর আন্ডারে আসবে না। সো আনটিল এন্ড আনলেস mud crab considered as a fisheries product, you cannot give the permission of export mud crab. এটা হচ্ছে একটা বন্য প্রাণী হিসেবে কনসিডার করা হয়। সুতরাং মাড ক্র্যাবের এক্সপোর্ট, মাড ক্র্যাবের সবকিছু চাষবাস যা আছে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে আমাদের ফরেস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। ক্যান ইউ বিলিভ দিস? and can it be really a feasible way to expansion of mud crab culture in our country? মাড ক্র্যাব কিন্তু একটা হিউজ অপরচুনিটি আমাদের জন্য। মাড ক্র্যাব যদি আমরা কালচার করতে পারি, এটা মনে করো চায়না, world largest populated country in the world, and simultaneously Korea, sometimes Taiwan, they are the bigger consumer of mud crab in from our country. So এই সব কান্ট্রি যদি মাড ক্র্যাব ধরতে পারি, it's a huge opportunity for us. And এটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলো মাড ক্র্যাব কনজিউম করে। আমাদের দেশেও ইদানিং লোকালি মাড ক্র্যাবের তোমার চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু আমরা মাড ক্র্যাবের সিডলিংস আর পাচ্ছি না, কারণ এই যে আমাদের মাড ক্র্যাবের কালচারটাকে যে আমরা এনহান্স করবো এটারও কোনো ইনিশিয়েটিভ নিতে পারছি না, কারণ এটার মানে তোমার হচ্ছে রেগুলেশন পাওয়ার হচ্ছে ফরেস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে। সো এই যে একটা ইন্টার কনফ্লিক্টের তোমার হচ্ছে আমাদের সর্বত্র বিরাজমান, এই ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কনফ্লিক্টটাকে রিডিউস করার জন্য আমাদেরকে ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট পলিসি অ্যাডপ্ট করতে হবে। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট ইচ এন্ড এভরিওয়ান? Yes sir. Have anyone problem to grasp my sayings? আমি যা বললাম তা বুঝতে পারোনি এরকম কেউ আছো? জলি, বুঝতে পেরেছো তুমি? জি স্যার, বুঝেছি। ওকে, আচ্ছা এখন দেখো, ইরিগেশনের জন্য আমরা দুই ধরনের পাম্প ইউজ করি। যারা মানে তোমার ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ আছে বা একটু গ্রামের সাথে কোনো রকম সেচ প্রকল্পের সাথে জড়িত, তারা আশা করি দুইটা জিনিস বুঝতে পারবা। আর যারা জানো না তারা একটু বোঝার চেষ্টা করো। উপরের যে ফিগারটা দেখাচ্ছে সেখানে এক ধরনের সেচ প্রকল্প চলছে, আর নিচের যে ফিগারটা সেখানে এক ধরনের সেচ প্রকল্প। দুইটাই কিন্তু সেচ প্রকল্প, কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট। কোনটা কি ধরনের সেচ প্রকল্প একজন বলতে পারো আমাকে? স্যার একটা জলাশয় থেকে নেওয়া হচ্ছে, আর একটা স্যার মাটির নিচ থেকে নেওয়া হচ্ছে, Very good. আন্ডারগ্রাউন্ড। হ্যাঁ, কোনটা জলাশয় থেকে নেওয়া হচ্ছে? স্যার উপরেরটা। হ্যাঁ, উপরেরটা। আর নিচেরটা? স্যার আন্ডারগ্রাউন্ডের। স্যার বাম সাইডেরটা আন্ডারগ্রাউন্ড, ডানেরটা জলাশয়। না, বাম সাইডেরটা বলতে নিচেরটা আর কি, এই নিচেরটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড। হ্যাঁ, আর উপরেরটা এটা হচ্ছে তোমার যে এখানে দেয়া আছে যে একটা জলাশয়, এখান থেকে নেওয়া হচ্ছে, এটাও একটা জলাশয়, যে পাইপ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে পানি আর কি। কোনটা কস্ট ইফেক্টিভ বলতে পারো, বা লেস অ্যামাউন্ট অফ ফিউল কনজিউম করে, কোন প্রসেসটা? স্যার জলাশয় থেকে নেওয়া। এক্স্যাক্টলি, এটা লেস ফিউল কনজিউম করে, তেল কম লাগে, খরচ কম, ঝামেলা কম, অনেক অল্প সময়ে কম খরচে বেশি ল্যান্ডকে ইরিগেট করা যায়। সো এখন চিন্তা করো, আমি ফার্মার, আমি একদম মনে করো কিছুই বুঝি না, ইরিগেটেড ফার্মার, পানি যে জলাশয়ে রাখলে ফিশ ফার্মারে ভালো হবে এটা তো আমি দেখবো না, তাই না? আমি কিছুই জানি না, আমার দরকার যে কিভাবে আমি আমার ক্রপ সেটাকে তোমার হচ্ছে যে কম খরচে প্রোডাকশন করতে পারি। তো এইটাই যদি হয় অবস্থা, তাহলে তো ওই ফার্মার অবশ্যই সে কি করবে, সে ওই জলাশয় থেকেই পানি নিবে, কারণ এটা লেস কস্ট কনজিউম করে, লেস ফুয়েল কনজিউম করে, ঝামেলা কম। সো ওইসব ফার্মারদেরকে আমাদেরকে বোঝাইতে হবে যে মানে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে, ভাই এটা কম্পিটিশন না, তোমরা এমন কাজ করো যে ঠিক আছে কিছু ওয়াটার তোমরা জলাশয় থেকে নাও,
এবং ওরা তো নিবেই। তো আমার যদি এইরকম আমি মানে তোমার হচ্ছে ক্রপকে সেখানে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, যেরকম পালস, ডাল, সেটা খুব বেশি সেচ লাগে না। দেন তোমার হচ্ছে যে পটেটোস, সেটারও সেচ লাগে না বললেই চলে। তিল, তিসি মানে ওয়েল সিডস যেগুলো আছে সেগুলোরও তেমন ওয়াটার সেচ লাগে না। তো আমি যদি বলি ভাই আপনি ঠিক আছে এগুলো লাভজনক, প্যাডিও লাভজনক, বা সুগার ক্যান যেটা ইকু সেটাও লাভজনক, তাহলে আপনি এইটা না করেন, আপনি হচ্ছে যে এই যে না করেন মানে প্যাডি আর ইকু না করেন, আপনি সেখানে অল্টারনেটিভলি ইউ ক্যান কাল্টিভেট অর ইউ ক্যান নার্চার ওয়েল সিডস, ইউ ক্যান নার্চার সিরিয়ালস, পটেটোস, সেটা তো আপনাকে লাভ দিবে। তাহলে এর ফলে তো আমাদের ওয়াটারই কম লাগবে। সো আমি যদি মনে করো 30% বা 40% ওয়াটারকে কম ইউজ করতে পারি, তাহলে সেই ওয়াটারটা কোথায় থাকবে? আমার জলাশয়ে থাকবে না? জি স্যার। তাহলে সেই জলাশয়ে যদি পানি বেশি থাকে তাহলে সেখানে মাছ চাষ হবে আলটিমেটলি, মানে মাছ থাকবে, চাষ করার দরকার নেই, যেখানে যে মাছ আমার নদী থেকে আসবে সেটাই থাকবে মনে করো। তাহলে কি সেই মাছগুলো একটা প্রপার পরিবেশ পাবে গ্রো আপের জন্য? জি স্যার। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে আমাদের এই ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্টের পলিসি। ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্টের ফার্স্ট, ফরমোস্ট, কি, প্রিডোমিনেন্ট, keystone pillar. We will focusing to group and integrating to group. We will enhance cooperation rather than competition. That's what I am trying to say all of you. Okay? জি স্যার। এখন আমরা দেখবো এটা প্র্যাকটিক্যালি কি করা গিয়েছে কিনা। ওকে, প্র্যাকটিক্যালি এটা ফিজিবল এবং অলরেডি আমাদের, আমি তো আই হ্যাভ মেনশনড আর্লিয়ার 2003 to 5 আমাদের 350 হেক্টর সিজনাল ফ্লাড প্লেন ইন সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ ব্রট টুগেদার আন্ডার দিস প্রজেক্ট ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রসেস। তো সেখানে দেখা গেছে ফার্মাররা রিপ্লেস 20% অফ ড্রাই সিজন ইরিগেটেড রাইস মানে প্যাডিকে তারা রিপ্লেস করেছে পালসেস, পটেটোস এন্ড আদার্স ক্রপস দিয়ে, যেগুলো লেস ওয়াটার হাংরি ক্রপস, এবং এর ফলে তারা প্রফিটও করতে পেরেছে। এবং আরেকটা জিনিস এটাকে এনহ্যান্স করেছে, যেহেতু তারা প্রফিট করতে পারছে, এখন একই কৃষকের তো এরকমও হইতে পারে যে তার সে কাল্টিভেটও করে প্যাডি, আবার সে মাছ চাষও করতে পারে, হইতে পারে না এমন? দুই জায়গায় জমি আছে, তাহলে সে দুইটাই করবে, তাই না? তাহলে সে তো বেশি লাভবান হচ্ছে। তো যখন সে বেশি লাভবান হবে তখন সে আরো আদার্স বিজনেস করার চেষ্টা করবে। এর ফলে দেখা গেছে সেখানে কি হচ্ছে, পানি বেশি টাইম থাকছে, সুতরাং সেখানে সে ডাকলিং মানে তোমার হচ্ছে ডাক, হাঁস চাষ করছে। পানি না থাকলে তো হাঁস চাষ সম্ভব না, সুতরাং আমরা যদি সেখানে পানি বেশি দিন রাখতে পারি সেখানে হাঁস চাষ সম্ভব। সেখানে আদার্স অন্য অনেক আরো যেরকম তোমার ডাক সম্ভব, পানি বেশি থাকলে সেখানে আমরা ইন্টেন্সিভ আরো ফিশও কালচার করতে পারি, যেসব হাই ভ্যালুড কিন্তু লেস টাইম কনজিউমিং ফিশ, সেগুলো কালচার করতে পারি। সুতরাং সেখানে ইন্টিগ্রেটেড কালচার সিস্টেমও তোমার হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করা সম্ভব হচ্ছে, যার মাধ্যমে তাদের আলাদা জব অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে, তারা বেশি লাভবান হতে পারছে। And finally, we are conclude today's session by saying so. Ultimately, if we able to implement those process, this system I have mentioned, integrated flood management system and 2-zone concept, 1-zone concept and special area concept, then ultimately all of those things will help us to enhance the production of floodplain. And if floodplain can retain its water, its biodiversity, ultimately we will be gain much more in compared with current moment. Suppose if we can manage floodplain effectively, then it will support our rich ecosystems. Already our floodplain contribute 8 lakhs metric ton of fish production to our national total fish production, which is near about 43 lakhs metric ton. তার মধ্যে 8 লাখ মেট্রিক টন আমার এই ফ্লাড প্লেন থেকে আসছে। তার মানে এটা একটা রিচ ইকোসিস্টেম, একটা হিউজ বায়োডাইভার্সিটি। সাথে সাথে ফ্লাড প্লেন যদি ঠিকভাবে ফ্লাড প্লেনকে যদি ম্যানেজ করা যায়, ফ্লাড প্লেন যদি আমাদেরকে ল্যান্ডকে ঠিকভাবে প্লাবিত করতে পারে, তাহলে অ্যালুভিয়াল সয়েল আমি যে বলেছিলাম যেটা পলিমাটি, সেটা প্রতি বছরই একটা রিদমিক হারে পড়তে থাকবে, আমাদের ল্যান্ড ফার্টাইল হবে। ল্যান্ড ফার্টাইল হলে সেখানে উর্বরতা বাড়বে এবং জমির ফসল ধারণ ক্ষমতা, ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। Then another portion is the third portion. If we can
save some water by introducing less hungry water crops, then rest of the water body, that means reservoir, can be used as a shelter, that means home for small indigenous species, that means CIS and SRS, self recruiting species, যেগুলো আমরা কোন সময় সেখানে ইন্ট্রোডিউস করি না, তারা নদীর পানি থেকে সেখানে আসে, সেখানে তারা নিজেদের মতো ইয়ার আফটার ইয়ার প্রডিউস করে, ইয়ার আফটার ইয়ার সেখানে তারা থেকে যাচ্ছে। এরকম কিছু SRS বলো তো দেখি, একজন বলতে পারো কিনা কিছু সেলফ রিক্রুটিং স্পিসিস রাইট নাও উই হ্যাভ ইন আওয়ার কান্ট্রি, যেগুলো আমরা কখনোই ইন্ট্রোডিউস করি না, আমরা খাবার দেই না, আমরা মানে পুকুরে ছাড়ি না বা আমাদের জলাশয়ে ছাড়ি না, কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাই পানিতে ইয়ার আফটার ইয়ার থাকছে, যে আমার দাদা দেখেছে, আমার বাবা দেখেছে, আমি দেখছি, এবং উই হোপ সো মাই অফস্প্রিং ক্যান এবল টু সি ইট। খোলসা মাছ, পুঁটি মাছ, ভেরি গুড, মলা মাছ, ভেলা মাছ, ফসল্লা মাছ, এরকম স্পিসিস আছে। নাপিত কই, ভেদা, যেটা আমরা বলেছি মিনি মাছ, এরকম যে স্পিসিস আছে, বেলে, লোকালি বেলে, টাকি, তাই নয় কি? তারপর বিভিন্ন ধরনের ট্যাংরা, ছোট ট্যাংরা যেটা আমরা বলি, তো এইগুলো ইয়ার আফটার ইয়ার সেখানে সেলফ রিক্রুটিং হতেই থাকবে। হেল্প টু মাইগ্রেট দ্য ফিশ, এটা তো অলরেডি আমি ডিসক্রাইব করলাম কিভাবে মাইগ্রেটে সাহায্য করবে। আচ্ছা বলো তো দেখি, এই যে অ্যাসিস্ট আর হেল্পের মধ্যে পার্থক্য কি? আমি এক জায়গায় বললাম অ্যাসিস্ট এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড আর হেল্প টু মাইগ্রেট ফিশ, এদের মধ্যে পার্থক্য কি? স্যার হেল্প হচ্ছে সাহায্য আর অ্যাসিস্ট সহযোগিতা। হ্যাঁ, দুটার মধ্যে পার্থক্য কি, মানে বেসিক পার্থক্য একটু বোঝার মতো করে বলো। ঠিক আছে, তুমি যেটা বলেছো এটা তো আমাদের মনে করো যে লিটারেরি টার্ম হলো, বোঝার মতো করে বলো। মানে হেল্প হচ্ছে স্যার আমরা এই জিনিসটা না করলে, হেল্প না করলে সে ওই কাজটা করতে পারবে না, আর অ্যাসিস্ট হচ্ছে তার করতে সমস্যা হবে, আমরা করলে সুবিধা হবে, হেল্প অ্যাসিস্ট করলে, এই টাইপের কিছু কি? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর ট্রাইং ইউর লেভেল বেস্ট। হ্যাঁ বলো, আর কি বলতে চাচ্ছিলে? হ্যাঁ, তোমরা দুইজনই বলেছো দুইটা জিনিস, ফ্যান্টাস্টিকলি সেইড, বাট আরেকটু মানে বিগার ডিসক্রিপশনটা চিন্তা করো। সেটা হচ্ছে কি, যে আমি যখন অ্যাসিস্ট বলবো, অ্যাসিস্টটা হচ্ছে যে একদম ডিরেক্ট সাহায্য না, কিন্তু লঙ্গার টার্ম সাহায্য, আর হেল্প হচ্ছে ডিরেক্ট সাহায্য কিন্তু লঙ্গার টার্ম, এটা হচ্ছে একটা সহজ, মানে তোমার হচ্ছে যে মানে ডিরেক্ট সাহায্য এবং শর্ট টার্ম, মানে ওই বছরের জন্য কাজ করবে এরকম। যেরকম আমি যদি হেল্প বলি, সাপোজ তোমার একটা বন্ধু, তার মনে করো যে অর্থ সংকটে পড়েছে, তার মনে করো যে এখন মনে করো সে খুব মানে ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিসে আছে, ইনসলভেন্ট, তার ফ্যামিলির ক্রাইসিসে আছে, তার মনে করো যে মাসে 3,000 টাকা হলে তার সে খুব ভালোভাবে চলতে পারে। এখন তুমি তাকে 3,000 টাকা দিতে পারো, আর একটা টিউশনি একটা জোগাড় করে দিতে পারো, যে সে তো 1-2 বছর টিউশনি করে সে সাহায্য পেতে পারে। তাহলে কোনটা হেল্প আর কোনটা অ্যাসিস্ট বলো তো? স্যার টিউশনি জোগাড় করে দেওয়াটা অ্যাসিস্ট আর সরাসরি টাকা দেওয়াটা হেল্প। হেল্প, হ্যাঁ। তুমি ওই যে হেল্প করলে, তাকে 3,000 টাকা দিলে, এটা একবারের জন্য দিলা, তাকে ডিরেক্ট দিয়ে দিলা, সে এটাতে উপকৃত হলো একদম সরাসরি, কিন্তু লঙ্গার টার্ম তার কোনো উপকার হতে হবে না। কিন্তু তুমি যদি অ্যাসিস্ট করো, তো সেক্ষেত্রে কি হবে, তুমি তাকে একটা ওয়ে, মানে ডিরেক্ট না, এটা ইনডিরেক্ট, তুমি একটা তাকে ওয়ে বলে দিলে যে এই ওয়েতে তুমি গেলে তুমি ইয়ার আফটার ইয়ার বা মান্থ আফটার মান্থ ইউ ক্যান গেট সাম সর্ট অফ স্যালারি বাই ডুইং দিস টিউশন, যেটা তোমার ফিউচার লাইফে হেল্প করবে। ক্যান ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. জি স্যার। Okay, and last one is the, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে eventually if we successfully manage all of those things, all of our thing will particularly hit the production of fisheries resources in our country. So having said so, I would like to conclude this session. Thank you each and everyone for your kind cooperation and showing greater perseverance. So now the floor is open for any queries, any Sir. suggestions, and any further clarifications. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ওয়ান জোন কনসেপ্ট আর টু জোন কনসেপ্টে স্যার কার্য পরিচালনা কিভাবে করা হয় স্যার, একটু যদি ক্লিয়ার করতেন আর একবার।
ওয়ান জন কনসেপ্ট আর টু জন কনসেপ্ট। হ্যাঁ, এটা কিভাবে কার্যে পরিণত করা হয়, তাই না? স্যার কিভাবে মানে সেখানে মানে আমাদের কাজ পরিচালনা করা হয় বা স্যার আমরা কিভাবে সেটা ইউজ করি স্যার সেটাই। মানে ফিল্ড পর্যায়ে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় আচ্ছা, এরকম কিছু। ফিল্ড পর্যায়ে মনে করো ফিল্ড পর্যায়ে ইমপ্লিমেন্টের জন্য সেখানে একটা কমিটি গঠন করা হয়। মনে করো একটা লো ল্যান্ড, একটা ফ্ল্যাট প্লেন, একটা কমিটি গঠন করা হবে, ওইখানে একটা ফ্ল্যাট প্লেন ম্যানেজ করতে হবে। তো সেখানে আমরা একটা কমিটি গঠন করব। সেখানে মনে করো যে লোকাল প্রতিনিধি থাকবে, ফিশারিজ কমিউনিটির প্রতিনিধি থাকবে, এগ্রিকালচারিস্ট কমিউনিটির প্রতিনিধি থাকবে, ফিশারিজ অফিসার থাকবে, প্রশাসনের লোক থাকবে, ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার লোক থাকবে। এই সকল লোক মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে একটা সার্ভে টিম করা হয়। তারা গিয়ে সার্ভে করবে যে কোন পার্টিকুলার জায়গাটুকু যেখানে আমরা কিছুই করতে পারবো না, মানে এই জায়গাটাকে কি ওয়ান জন কনসেপ্ট আন্ডারে যাবে, এই ফ্ল্যাট প্লেনটুকু, নাকি টু জন কনসেপ্ট আন্ডারে যাবে। তারা সেটাকে সার্ভে করবে, মনিটর করবে, অবজার্ভ করবে, ইন্সপেক্ট করবে, করে দেখবে যে না এই জায়গাটা এতই ভালনারেবল যে এখানে কোনো ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা যাবে না, একদম পুরোপুরি আমাদের মনে করো যে কোনো হিউম্যান ইন্টারভেনশন সেখানে দেওয়া যাবে না, কোনো মানুষ সেখানে কাজ করতে পারবে না, মানে মানুষের ইন্টারভেনশন থাকবে না সেখানে। আমরা মনে করো কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করব, কোনো বাঁধ তৈরি করব বা কোনো সুইচ গেট তৈরি করব, সেখানে কোনো কালচার হবে না, শুধু ফিশ কালচারই হবে। যদি ফিশ কালচার করি তাহলে জায়গাটা যেরকম আছে সেরকমই থাকবে, পরিবেশের জন্য কোনো ক্ষতির হবে না। তাহলে সেখানে শুধু একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হবে যেটা গভর্নমেন্ট করবে, আর কোনো হিউম্যান ইন্টারভেনশন সেখানে করা হবে না। কোনো ধরনের কোনো তোমার হচ্ছে যে আদার্স ইকোনমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস সেখানে চলবে না। শুধুমাত্র গভর্নমেন্টের যে একটা মনিটরিং কমিটি থাকবে তারাই সেখানে অবজার্ভ করবে এবং তারাই সেই জায়গাটা মনিটর করবে। তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ান জন কনসেপ্টে আমরা চলে গেল, মানে আমরা সেখানে কোনো ধরনের ইকোনমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাই ম্যান মানে আদার কমিউনিটিস সেখানে করতে পারবে না। এটা হচ্ছে ওয়ান জন কনসেপ্ট। এবং ওই কমিটি যদি দেখে যে না এটা অতটা ভালনারেবল কন্ডিশনে নাই, সেখানে কিছু ইকোনমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি চলতে পারে, বা আমাদের যে ফার্মার কমিউনিটিজ আছে তারা সেখানে গিয়ে মাছ চাষও করতে পারে, সাথে সাথে মনে করো যে ক্রপও প্রডিউসিং করতে পারে, এটা তেমন একটা ক্ষতি হবে না। এখন তারা জোনটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করবে, যে কোন জোনটুকু খুবই সেন্সিটিভ যেখানে কোনো ধরনের কাজ করা যাবে না, আর কোন জোনটুকুতে কিছু কাজ করা যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে তারা জোনটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারে। যেরকম মনে করো একটা ভাগ যে পার্টিকুলার জায়গা যেখানে ফিশ 6 মাস থাকবে, যেখানে বেশি দিন পানি থাকে। মনে করো ফ্লাড পেলে তো 6 মাস পানি থাকে, কিন্তু সারা জায়গা শুকায় যাওয়ার পরেও দেখবে বিলের একটা পার্টিকুলার জায়গায় কিন্তু পানি থাকে, যেটা হচ্ছে বেশি গভীর থাকে না। জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, ওই জায়গাটুকু আনটাচ থাকবে। ওই জায়গাটুকু কেউ কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে পারবে না, কোনো ইকোনমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস তৈরি করতে পারবে না, ওইখানে কোনো ধরনের কালচারও হবে না। তাহলে ওই জায়গাটুকু দূষিত হয়ে যাবে, মাছ ওখানে প্রডিউসিং করতে পারবে না, রিপ্রোডাকশন করতে পারবে না। সো ওই জায়গাটুকু prohibited for building an infrastructure, prohibiting for doing any economical activities, and prohibited for any human intervention. ওই জায়গাটুকু আনটাচ থাকবে। এবং বাকি যে জায়গাটুকু যেখানে মনে করো যে কালচার করলেও কোনো সমস্যা নাই, আমি কালচার বলতে হচ্ছে কাল্টিভেট করলে, মানে আমি সেখানে ফসল উৎপাদন করতে পারি, সেখানে আমি চাষবাস করতে পারি, সেখানে আমি ফার্টিলাইজার ইউজ করতে পারি, কেমিক্যাল ইউজ করতে পারি, ইনসেকটিসাইড, পেস্টিসাইড ইউজ করতে পারি, সেটা করলে কোনো সমস্যা হবে না, সেই জায়গাটুকু আমি করতে পারি। তাহলে একটা জনের মধ্যে আমি যে দুইটা জন ভাগ করলাম না, একটা হচ্ছে সেন্সিটিভ জোন আর একটা লেসার সেন্সিটিভ জোন, এই যে মানে দুইটা জনে ভাগ করে আমি সেই জায়গাটাকে ম্যানেজ করতে, সেটা হচ্ছে টু জন কনসেপ্ট। এখন কি বুঝতে পেরেছো তোমরা? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝেছি স্যার। হ্যাঁ, ওয়েলকাম। আর কেউ কোনো কিছু? স্যার একটা জায়গায় স্যার স্লাইড ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ছিল স্যার, ওইটার কাজ কি স্যার? আচ্ছা, এটা আমি দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাদেরকে বিস্তারিত, কিন্তু তোমাদের এই সাবজেক্টের সাথে তো বেশি যায় না, এই জন্য আমি এটা আর কি মানে তোমাদেরকে ওইভাবে দেখানোর প্রয়োজন মনে করিনি। তো থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস কোয়ারি এন্ড অ্যাকচুয়ালি ইনকুইজিটিভ মাইন্ড। দেখো, ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আমি এমন কিছু প্রসেস তৈরি করব যার মাধ্যমে আমি যে পেস্ট ম্যানেজমেন্ট করব সেটার প্রোডাক্টটা আমি নিব হচ্ছে একটা ভেষজ গাছ থেকে বা একটা ভেষজ উদ্ভিদ থেকে, যেটা আমার ফিশ প্রোডাকশনকে হ্যাম্পার করবে না। সে ফর এক্সাম্পল, আমি যদি পেস্ট ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে যে যেগুলো হচ্ছে তোমার ওই যে আমি বলি কীট পতঙ্গ বা হচ্ছে যে সকল মানে তোমার হচ্ছে যে ইনসেকটিসাইডস আমাদের ফসলে ক্ষতি করে, সেগুলোকে পেস্ট বলে। তো সেগুলোকে রিডিউস করার জন্য আমাদের ফার্মাররা মোস্টলি আওয়ার ফার্মার usually use different types of chemical insecticides. সেসব কেমিক্যাল ইনসেকটিসাইডস গুলো
বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে আমাদের যে রিজার্ভয়ার আছে, যেখানে মাছ 6 মাস থাকবে বা লঙ্গার পিরিয়ড থাকবে, সেখানে গিয়ে জমা হয়। এবং সেটা কি করে, সেটা হচ্ছে আমাদের মাছের জন্য হ্যাম্পার, মাছের বডিতে সেটা জমা হতে পারে, রিপ্রোডাকশনে হ্যাম্পার করতে পারে, এবং মাছের বডিতে জমা হলে সেটা আমাদের বডিতেও চলে আসতে পারে। সেটা তো আমরা চাই না, সেটা আমরা করবো না। তো আমরা কি করব, আমরা যদি সেইটা কোনো ভেষজ গাছ থেকে নিতে পারি, যেরকম আমি যদি সেখানে মনে করো যে একটা নিম গাছ ওই মনে করো জায়গায় ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, নিমের পাতা দিয়ে গুঁড়ো করে, নিমের বাকল থেকে বা পাতা বেশি মানে নিমের পাতা থেকে এটা তৈরি করা হয়, নিমের পাতাটা গুঁড়ো করে ওইটা দিয়ে কিন্তু একটা পেস্ট তৈরি করা, মানে পেস্ট কিলিং ইনসেক্টিসাইড তৈরি করা হয়। এটা জানো তোমরা? জি স্যার। নিম গাছের পাতা দিয়ে এটা করা হয়। তো এই নিম গাছের পাতা দিয়ে যদি আমি সেটা করতে পারি, তাহলে সেটা যদি আমি জমিতে ইউজ করি, সেটা ওই পার্টিকুলারলি ইনসেক্টিসাইডকেই কিল করবে, এটা বেশি দিন থাকবে না এনভায়রনমেন্টে। ফলে এটা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে আমাদের ওই ফিশ পপুলেশনকে হ্যাম্পার করার কোনো চান্সেস নাই, কারণ এটা শুধুমাত্র ইনসেক্টিসাইডকে কিল করে এবং এটার লাইফ টাইম হচ্ছে মাত্র 12 আওয়ার্স। 12 আওয়ার্সের মধ্যে এটা ভ্যানিশ হয়ে যায়। কিন্তু আমি যদি কেমিক্যাল ইনসেক্টিসাইড ইউজ করি, এটা 3 বছর 4 বছর 6 বছর থাকতে পারে আমার এনভায়রনমেন্টে। সুতরাং আমরা সেখানে ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করবো, মানে এমন কোনো পদ্ধতি ইউজ করবো যেটার মাধ্যমে আমার মাছের হ্যাম্পার না হয়। এবং আর একটা পদ্ধতি হতে পারে, আমি যদি মনে করো হারিকেন জ্বালিয়ে দেই বা লাইটের একটা সোর্স দেই, লাইটের সোর্স দিয়ে সেখানে জাল ক্রিয়েট করলাম, তোমরা দেখে থাকবে অনেক সময় এগ্রিকালচার এটা করা হয়, লাইটের সোর্স দিয়ে নিচে জাল, সেখানে একটা পানি থাকবে। তো লাইটের সোর্সে রাতে সেখানে পোকামাকড় আসবে যেগুলো আমাদের ফসলের ক্ষতি করতে পারতো, এবং সেই পোকামাকড়গুলো একসঙ্গে সেখানে উড়ে বেড়ানোর ফলে সেখানে পানিতে আস্তে আস্তে সেটেল ডাউন হয়, পানিতে পড়বে। এভাবে কিন্তু ইনসেক্টিসাইড কিল করা যায়, যেটা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক নয়। তো এই যদি আমরা করি, সেটা আমাদের পরিবেশের জন্য ভালো হবে, বায়োডাইভার্সিটির জন্য ভালো হবে, simultaneously that will enhance our fish production and enhance our environment in terms of quality, in terms of quantity, and all sorts of participants will be facilitated by doing this. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, I think we are going to finish today's class. তো এখন আমি জাস্ট 2 মিনিট সময় নিব তোমাদের কাছ থেকে, দো আই হ্যাভ অলরেডি এক্সিড মাই স্কেডিউল টাইম। সো একজন মানে তোমরা কে কে আজকে জিনিসটা রিক্যাপ করতে পারবে 2 মিনিটের মধ্যে, জাস্ট বেসিক জিনিসটা, তারা হাত তুলো তো দেখি। রেজ ইউর হ্যান্ড প্লিজ। তানয়া আহমেদ